ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആന്റിസൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഹാലോപെരിഡോൾ, ക്ലോർപ്രമാസിൻ, ഫ്ലുഫെനാസിൻ ആൻഡ് തയോറിഡാസിൻ. ഓക്കെ, തയോറിഡസിൻ എന്നും പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യും, തയോറിഡസിൻ ആൻഡ് ലോക്സാപ്പിൻ. Okay, these are the drugs: haloperidol, chlorpromazine, flufenacin, and thioridazine and loxapine. ഇനി ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാവേ. Haloperidol invited all the Sincasins, okay, to the psychiatric party. അപ്പൊ സിന്നിൽ അവസാനിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ വരുന്നതാണ്. Haloperidol invited all the Sincasins, chlorpromazine, flufenacin, thioridazine. ഓക്കെ, എന്തിനാ വിളിച്ച? സൈക്കാട്രിക് പാർട്ടിയിൽ. പക്ഷെ ഒരാൾ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ വന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ലോക്സാപ്പിൻ. ലോക്സാപ്പൈൻ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യും. ലോക്സാപ്പിൻ came without invitation. Okay, but these are the drugs in first generation antipsychotic drugs ന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആന്റിസൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സിന് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് 1, ഗ്രൂപ്പ് 2 അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് 1, ഗ്രൂപ്പ് 2 എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒരു dividing illa actually. This second generation antipsychotic drugs, okay, that is അല്ലെങ്കിൽ new generations drugs അല്ലെങ്കിൽ newer drugs എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. Group 1 is pines, clozapine, quetiapine and olanzapine. So this is end in pin അല്ലെങ്കിൽ pine. Okay, pine, clozapine, quetiapine, olanzapine. And one more group that is done, like a dawn. So this end in done, risperidone, lurazidone, and ciprazidone. Okay, dawn lanada avasanikkunnu. This end in dawn, risperidone and lurazidone, ciprazidone. Okay, pine dawnum kuda chernadana second generation. Okay, orthirikan clozapine, quetiapine, olanzapine and Donila, risperidone, lurazidone, ciprazidone. These are the drugs in second generation antipsychotic drugs. And ഒരെണ്ണം അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കുണ്ട്, that is aripiprazole. Okay, antipsychotic drugs. This is odd one, but this is also important. Aripiprazole. Okay, but these are the examples for second generation antipsychotic. Pine, dawn, and one odd one, that is aripiprazole. These are the drugs for the examples for the second generation antipsychotic drugs. ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആന്റിസൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം. ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് schizophrenia. This is a serious mental health illness where the or hear things that are not really there. Hallucinations, അല്ലേ? So this antipsychotics helps to reduce this hallucination, delusions. ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നു. And psychosis is a condition where the person loses touch with the reality. They may be confused, they may be talk themselves, അല്ലെങ്കിൽ behave strange. So this antipsychotic medicine help the brain chemicals balance out so the person can think clearly again. And bipolar disorder or mania, so in this condition the person may have extreme mood swings, very high energy, excitement during the manic phase and very low mood during depression phase. And chala cases, severe aggression cases, sometimes the people may come very angry, very violent, very aggressive, and they may have harm themselves or others. So അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഈ drugs antipsychotic drugs that help calm down the mind and body and making person feel more in control. So always remember, antipsychotic drugs help manage serious brain related condition where person is not able to think, person is not able to feel or എന്താണ് ബിഹേവ് അബ്നോർമലി. അങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻസിനെയാണ് ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. ദേ ഹെൽപ്പ് ബ്രിങ് ബാലൻസ് ആൻഡ് പീസ് ടു ദ ബ്രെയിൻ. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കണം, ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആന്റിസൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് മെയിൻലി ബ്ലോക്ക് brain chemical that is called dopamine, and especially a type of receptor called D2 receptor. And second generation ആണെങ്കിലോ serotonin receptors
ഡോപ്പമിൻ റിസപ്റ്റേഴ്സിനെയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആന്റിസൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് എക്സ്ട്രാ പിരമിഡൽ സിംറ്റംസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മൂവ്മെന്റ്സ് കൂടുതലായിരുന്നു, അപ്പൊ മൂവ്മെന്റ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ്, ദിസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ്. ടാർഡൈവ് ഡിസ്കൈനേഷ്യ. ടാർഡൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേറ്റ്, ഡിസ്കൈനേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്നോർമൽ മൂവ്മെന്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. അപ്പൊ കുറെ ഈ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആന്റിസൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗം കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ദ പേഴ്സൺ കനോട്ട് കൺട്രോൾ ഇറ്റ്. ആ വ്യക്തിക്ക് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഈ ലിപ്പ് ഇങ്ങനെ സ്മാക്ക് ചെയ്യും. ഇവിടെ കുറച്ച് ഇമേജസ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ടങ് ഇങ്ങനെ വെളിയിലോട്ട് ഇടുക, അല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ടിങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചൂയിങ് ലൈക്ക് മോഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലിങ്കിങ് ടു മച്ച്, ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ടാർഡൈവ് ഡിസ്കൈനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് സപ്പോസ് പേഷ്യന്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഹാലോപെരിഡോൾ ഫോർ ലോങ് ടൈം, സ്റ്റാർട്ട് മേക്കിംഗ് ചൂയിങ് മോഷൻസ് ആൻഡ് ലിപ് സ്മാക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ചില പേഷ്യന്റ് ചിലപ്പം ബ്ലിങ്ക് റാപ്പിഡ്ലി, they cannot control their facial expression. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നാക്ക് നീട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചുണ്ട് കൂട്ടുന്നത്, ഇതൊന്നും അവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ടാർഡൈവ് ഡിസ്കൈനേഷ്യ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അക്കാത്തേഷ്യ. അക്കാത്തേഷ്യ മീൻസ് അവർക്കൊരു റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ഞെരിപിരി കൊള്ളുക എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, ദേഹത്തോട് ഒരു ഉറുമ്പൊക്കെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇറിറ്റബിൾ ആകത്തില്ലേ. സോ അതുപോലെ അവർ എപ്പോഴും ഇറിറ്റബിൾ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ദേ ആർ യൂസിങ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ദേ ആർ യൂസിങ് ഫ്ലൂഫെനാസിൻ, ദേ ഫീൽ ലൈക്ക് ആൻഡ്സ് ആർ ക്രൗളിങ് അണ്ടർ ദ സ്കിൻ. ഓക്കെ, അവരെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഞെരിപിരി കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് അക്കാത്തേഷ്യ. And dystonia means abnormal muscle tone. Okay, അവരുടെ നെക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ട്വിസ്റ്റഡ് ഇൻ വൺ സൈഡ്, ടോർട്ടിക്കോളിയസ് എന്നൊക്കെ പറയും. അത് നമ്മൾ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ഒക്കെ റോളപ്പ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള അബ്നോർമൽ പോസ്ചർ, ദാറ്റ് ഇസ് ഡിസ്റ്റോണിയ. Okay, and Parkinsonism, the symptoms like Parkinson's disease due to dopamine deficiency in movements areas. Okay, tremors, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ വാക്കിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിഫ് മസിൽസ്, blank facial expression, and shuffling gait. ഷഫ്ലിംഗ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാല് വെച്ചല്ലേ നടക്കുന്നത്. ഷഫ്ലിംഗ് ഗേറ്റ് മീൻസ് വാക്കിംഗ് പാറ്റേണിനെയാണ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആന്റിസൈക്കോട്ടിക്സിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൂടുതലും മെറ്റബോളിക് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. വെയിറ്റ് ഗെയിൻ, ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ്, ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ പോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഇനി അതായത് ബോത്ത് ദിസ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന കുറെ സൈഡ് എഫക്ട്സ്. ഓക്കെ, രണ്ടിലും നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സൈഡ് എഫക്ട്സ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ലിറ്റിൽ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ older ones, okay, because they block not just dopamine but also the serotonin receptors. It can occur in both first generation and second generation. Neurological and cognitive effects like sedation, cognitive impairment, difficulty thinking clearly, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. അതുപോലെ കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഉള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ്, we can see this orthostatic hypotension. പൊസിഷൻ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് പേഷ്യന്റിന് ഹൈപ്പോടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ഡിസിനസ് ഓൺ സ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് പ്രൊലോങ്ഡ് QT ഇന്റർവെൽ. ECGയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we can see the abnormal heart rhythms, അല്ലെങ്കിൽ റിതത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് നോർമാലിറ്റി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡേഞ്ചറസ്, സോ വി ഹാവ് ടു മോണിറ്റർ ഹാർട്ട് ഫങ്ഷൻ. ആൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ എഫക്ട്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ പ്രൊലാക്റ്റിനീമിയ. Okay, prolactin, that is a hormone. When it level goes too high, it can cause breast enlargement, milk production even without pregnancy, irregular or missed periods. Okay, this can happen in both men and women. Okay, അതായത് ബ്രസ്റ്റ് എൻലാർജ്മെന്റും ദിസ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ചില സമയത്ത് ബ്രസ്റ്റ് എൻലാർജ്മെന്റ് ഒക്കെ പുരുഷന്മാരിലും സംഭവിക്കാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആന്റികോളിനർജിക് എഫക്ട്സ്.
Okay, this affect many part of the body like constipation, dry mouth, dry eyes, blurred vision, urinary retention ഒക്കെ പോലുള്ള സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകും. So even if first generation antipsychotics and second generation antipsychotics are different, some side effects are common. Okay, we need to always monitor for this and educate the patient to report them early. Okay, and this is also one of the important side effect that can happen both type of antipsychotic drugs. That means this first generation and second generation സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിലായിരിക്കും. Okay, this is a serious condition. It is related to antipsychotic medication. This is called Neuroleptic malignant syndrome. It is a dangerous reaction that can happen when someone start taking antipsychotic drugs, especially first generation antipsychotic drugs. Okay? When the dose is increased too quickly. പെട്ടെന്ന് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആന്റിസൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സിന്റെ ഡോസ് സഡൻ ആയിട്ട് കൂടുവാണെങ്കിൽ അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംറ്റം ആണ്, സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ന്യൂറോലെപ്റ്റിക് മാലിഗ്നന്റ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡേഞ്ചറസ് റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ്? ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ ടു ആന്റിസൈക്കോട്ടിക്സ് ഓൺസെറ്റ് 1 to 3 days after initiation or dose escalation. Okay, this means this neuroleptic malignant syndrome is very serious and dangerous side effect of this drugs. It doesn't happen in everyone, but it happen. Urgent treatment is needed. Okay, ഇത് ഒരു തവണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം. ആൻഡ് ഓൺസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 to 3 days ആഫ്റ്റർ ഇനിഷിയേഷൻ ഓർ ഡോസ് എസ്കലേഷൻ. Okay, it start within 1 to 3 days after the person start the medicine, or if their dose is suddenly increased. Okay, പെട്ടെന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം. Caused by dysfunction in areas of the central nervous system involved with the thermoregulation. The brain helps control body temperature, but in neuroleptic malignant syndrome, this part get affected. ഓക്കെ, അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് എന്താണ്, ഭയങ്കര ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാകാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഡ്യൂ ടു ഇൻഫെക്ഷൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബ്രെയിനിന് ഹീറ്റിനെ പ്രോപ്പർലി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം ഈ ഡ്രഗ്സ് ഈ ഏരിയനെ, ബ്രെയിനിന്റെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഏരിയനെ അഫക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് മസിൽ ടോൺ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ്, another part of the brain that control muscle movements. Okay, if this get disturbed because of this antipsychotic drugs കാരണം ഈ ഏരിയ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് എന്താണ്, സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള മസിൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ റിജിഡിറ്റി ഉണ്ടാകാം. ഓക്കെ, അവരുടെ ബോഡി ഇങ്ങനെ ലോക്ക്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതും വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ന്യൂറോലെപ്റ്റിക് മാലിഗ്നന്റ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ ടീച്ച് ചെയ്യണം? ആന്റിസൈക്കോട്ടിക് എല്ലാ കണ്ടീഷനിലും, പ്രത്യേകിച്ച് NCLEX RNല് ക്ലൈന്റ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഡിസ്ചാർജ് ടീച്ചിങ്, ക്ലൈന്റ് ടീച്ചിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കില്ലേ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ക്ലൈന്റ് ടീച്ചിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ ടീച്ച് ചെയ്യണം? ഓക്കെ, മോണിറ്റർ ന്യൂറോലെപ്റ്റിക് മാലിഗ്നന്റ് സിൻഡ്രോം, report fever and muscle stiffness, rigidity immediately, and stop the antipsychotic drugs and inform the healthcare provider. Okay, if the നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനോട് പറയാണ്, okay, what should we tell the patient? If you feel feverish, if your body feels stiff or tight, if there are any muscle pain or confusion, don't ignore it. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? Stop the medicine right away and contact your doctor. അല്ലെങ്കിൽ go to the hospital immediately. Okay, medicine stop ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനായിട്ട് പറയാം. And what sign of metabolic syndrome? This is more common with the second generation antipsychotics. അല്ലെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, റിസ്പെരിഡോൺ, ലാനസിപ്പിൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നവർക്ക് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാകാം, ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് അവരെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ടീച്ച് ചെയ്യാം? ചെക്ക് യുവർ വെയിറ്റ് റെഗുലർലി, ആസ് യുവർ ഡോക്ടർ ടു ചെക്ക് യുവർ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഓഫൻ. Okay, follow healthy diet, try to exercise regularly. Okay, simple walking ayal madi. Okay, you should avoid junk food.
and sugary drinks. അതുപോലെ we should tell them to monitor extrapyramidal symptoms. Okay, extrapyramidal movement related symptoms. First generation drugsിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. We should tell them you should watch any sign like tremors, stiff muscles or restlessness. Okay, abnormal or uncontrolled movements. If this happens, they should inform to doctors and avoid alcohol and other central nervous system depressants. Okay, why? Because both alcohol and central nervous system depressants, okay, sleeping pills or sedatives, so they can increase drowsiness, so that make person too sleepy. Okay, they can also increase risk of breathing problems. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനോട് പറയാ, ഡു നോട്ട് ഡ്രിങ്ക് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും സ്ലീപ്പിംഗ് ടാബ്ലറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ആസ്ക് ഡോക്ടർ ബിഫോർ ടേക്കിംഗ് എനി സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ്. And avoid hot sun, hot showers, excessive clothing, strenuous exercises. Why? Because antipsychotics can affect the body's ability to control temperature. Okay, നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഓവർ ഹീറ്റിങ്ങോ ഡീഹൈഡ്രേഷനോ ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഓൾറെഡി ട്രിഗേഴ്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും. സോ വി ക്യാൻ അഡ്വൈസ് എ ക്ലയന്റ്, ഡോണ്ട് സ്പെൻഡ് ടു മച്ച് ടൈം ഇൻ ദ ഹോട്ട് സൺ, വെരി ഹോട്ട് ഷവേഴ്സ്, ഡോണ്ട് വിയർ ടു മെനി ലെയേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഡ്രസ്സ് ധരിക്കരുത്. അവോയ്ഡ് ഹെവി വർക്ക്ഔട്ട് ഡ്യൂറിങ് ഹോട്ട് വെദർ ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് പ്ലെന്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റേ കൂൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അവരെ ടീച്ച് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ചേഞ്ച് പൊസിഷൻ സ്ലോലി, ബിക്കോസ് സം ആന്റിസൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ക്യാൻ കോസ് ലോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വെൻ സ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പ്. നമ്മൾ അതിനെയാണ് ഓർത്തോസ്റ്റാറ്റിക് ഹൈപ്പോടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേക്കോ കിടന്നിട്ട് എഴുന്നേക്കോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഡിസിനസ് ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചാടി എഴുന്നേക്കാതെ സ്ലോലി പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. സോ ആസ് എ നഴ്സ്, we don't just give the medicine. Okay, we must teach the patient what to expect, okay, what to report, and how stay safe while taking antipsychotics. That's all about antipsychotic drugs. Hope you all enjoy the classes. Okay, thank you all.